नवीन को दुर्बल करने बहुत उद्यम होती किसी हेनी से दिन आप देखिले 16 तारीख राज्यसभा इलेक्शन होल डे बिजी मेडिकल पहुंचले मो सार घंटा रही बुले सब पेसेंट को पेसेंट मिट कले नवीन नवीन आगे नवीन किसी कहते ना कही दिया हो लिखी दिया हो कौट कागज देखिए कहते सब तो मीडिया मिट कर नवीन नवीन ब्रेन कमिटमेंट गोटे वार्ड कही बजेट पर कहीदे गोटे वार्ड खाली कहीदे कहले एंटायर मेन्यू रे लिस्ट रे खाଇବା लिस्ट रे सब जिन अच्छे रोसे साढ़े बार को गोटे सिंपल वार्ड केते गवेषणा गोटे वार्ड से बाहर केते मैच्योर लोक से केते परिपक्व लोक हेले वक्तव्य देवे कहले सी हूँ नवीन 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 ओडावासी विश्वास आस्था नवीन नवीन मूल्यबोध त्याग ईस्टर्न इंडिया रे टॉप लीडर आम पिला दिने छात्र जीवन लड़ाई कर जहाँ द्वारा प्रभावित होते ज्योति बसु थे सब हाईएस्ट चिफ मिनिस्टर टेन्यूर क्रॉस कर नवीन बाबू ज्योति बसु टेन्यूर क्रॉस कर नवीन ईस्टर्न इंडिया रे स्टेबल रेवेन्यू सरप्लस स्टेट करवा इन्वेस्टमेंट सेकेंड स्टेट करवा आफ्टर महाराष्ट्र ओडिशा कौन से न कर डेवलपमेंट गोटे रूपरेख बदलते मिशन शक्ति आज दिन गोटे देश में मॉडल था नवीन डेवलपमेंट 5T पर उत्तर प्रदेश बर्तमान आवार्ड दूसरी नंबर 1 5T इम्प्लीमेंटेशन ओडिशा को तुम 5T निंदा करके पुछा कले कले उत्तर प्रदेश तो दिस ईयर आवार्ड देला 5T इम्प्लीमेंटेशन ओडिशा पॉलिसी टेकअप कर अन्य राज्य बीजेपी शासन राज्य आवार्ड दे नवीन नवीन आम तापर कुछा करार नहीं जो मैंने पार्टी प्रति विश्वास कर दोपाबाज कर पार्टी को बेमानी कर श्रृंखलागत पैसा पार्टी एक्शन लो कटक पार्टी बहुत शक्तिशाली बहुत नेता बीजेडी बहुत नेता को तैयारी कर बहुत नेता अपेक्षा रखते आपको कटक बीजेडी शेष हो बाकी को बीजेडी को कटक कटक हूँ 3टा निर्वाचन महानगर निगम गोटे 14 कटक गोटे 12 कटक गोटे कटक मुझे तो मेयर होती सर्वाधिक भोट पाँच प्रताप जेना सीट कटक अच्छा देवी मिश्र कटक अच्छा देवाशीष बाबू अजित पंत भी कटक अच्छा जाइना पार्टी को पार्टी बहुत नेता अच्छा सेकेंड कैटेगोरी लीडर अच्छा बहुत नेता अच्छा कटक पड़ेब कौटी कटक कम नवीन बाबू कर कटक एग्जाम्पल नवीन बाबू कटक लोक विश्वास बसार नवीन बाबू पड़ेब कौटी कटक पड़े अपप्रचार करना किसी अर्थ नहीं कटक किसी कटक गोटे बर्तमान अनेक अनेक लोक धारणा माने पाचक पाटिका हूँ जो मैंने अस्थायी निजुक्ति जो समस्त दाबी भी एथर जाए पूर्ण होनी कथा बुझा जाऊनी सरकार मुझे आंदोलन 2 घंटा बस पूरा मोर मुंड बुला गवर्नमेंट कहली कि जे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अच्छे तिरुमाला नायक कहली आज्ञा कहीं कर 2 घंटा मो मुंड बुलेगा स्त्री लोक मैंने डे एंड नाइट बस सब वर्स्ट कंडीशन से अच्छा पाचिका मैंने 70,000 पाचिका राज्य में शिक्षार भित्तिभूमि जो अच्छी तुम मध्याह्न भोजन की मॉडल कर आवार्ड पाच कि प्रिपेयर कर विचार 80 टंका दैनिक 3,000 टंका मासक से भी 3 मास दरम पाई कि अत्याचार सरकारी मान देव मिनिमम वेज पाइबे कहले 300 ରୁ 400 पिला गोटे स्कूल 9टा बेलू 2-3 जन पाचिका सकाल 9टा आसवे डिची फिची माजिकी रोषेबास करेंगे पिला खाया देवे माजी मुझी गल सन्ध्या 4टा 5टा श्रमिक मान्यता दे दियो मिनिमम वेज पाइबे किस दिन अभिजा कर केंद्रीय प्रोजेक्ट तुम डबल इंजिन सरकार केंद्रीय प्रोजेक्ट एटा तुम आरेंजमेंट करके ओवरकम कर सिंगल इंजिन हेले ओवरकम कर डिफिकल्ट करना सेंट्रल प्रोजेक्ट एटा राजरास्तार बस माँ भौणी आखिरी लुह गड़े भोट पाइगले लाइसेंस पाइगले भाविदे भूल मु मेयर होपण किए एम एल होती लोक विश्वास भरोसा कर भोट देते आम लोक सेवा न करवा क्षमा देना क्या इतिहास क्या क्षमा आम सका उठे देखु निज अनार मुह देखु लोक के विश्वास भरोसा आम रखते केते लोक आम समस्या समाधान कौन कर उत्तरदायित्व अच्छे सरकार उत्तरदायित्व न नब बड़ा तरह माँ बस 20-25 वर्ष से कम कर 3,000 टंका भत्ता पाँच तुम बंद कर बंद कर अच्छा निवेदन करी राज्य सरकार
ରାଜନୀତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଥା ନୁହଁ ଏଟା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଥା ଆଲୋଚନା କର। ତା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ମାନେ 10 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି 3000 ପିଲାଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦେଲେଣି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରିନ୍ସ କରିଥିଲେ ଏଜେନ୍ସି ଚେଞ୍ଜ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ୱାର୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ନା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ନା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ରହିବେ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ ଚାକିରି 25 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଯିବେ କୋଉଠି ତା ସ୍ଥାୟୀ କରିନ କିଛି କରିନ କାଢ଼ିଦେବ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ବିଚାର ହେବା ଦରକାର ନା ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଠି ଅଛି ମୁଁ କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଚିକା କଥା କହିଲି ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ ୱାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ତହସିଲ ବ୍ଲକରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସେମାନେ ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନି ଏମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରାହେଇଛି 20,000 ଟଙ୍କା 25,000 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବେ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଟେନ୍ୟୁର ଅଛି ଚାକିରି ସବୁବେଳେ ଟେନ୍ୟୁର ହେଉଛି 30-35 ବର୍ଷ 30ରୁ 35 ଇଏ 20-25 ବର୍ଷ କାମ କରିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ସରକାରର ନବୀନ ଗୋଟା କଥା କରିଥିଲେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ବି ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲୁ ଆମର ଏମଏଲଏ ମାନେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେତିକି ପାଉଛନ୍ତି 25% ହଠାତ୍ ବଢ଼େଇଦେଲେ ରେଜୁଲେସନ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅ ଆମେ ସବୁଦିନ ଜିନିଷ ଏକା କାଲି ତମଠୁ ଆଶା କରୁନୁ ସରକାରଟା ଟିକେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ହଉ ଆମେ ସେତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଖାଲି କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କରିବାକୁ ରାସ୍ତା ବାହାରୁନୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକି ସରକାର ବାହାରୁଛୁ ତମେ କାମ କଲେ ତମେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମ ହବ ଲୋକ କ୍ଷମା ଦେବେ ନବୀନ ଏତେ କାମ କରିକି ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର ନବୀନ ଚାଲିଗଲେ ଅପପ୍ରଚାର ଆଉ ତମକୁ ଲୋକ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ଟିଭି ଖୋଲିବ ଚାଷୀ ଧାନ ଚାଷୀ ସମସ୍ତ ଟୋକନ ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ଏତେ କଥା ଚାଷୀମାନେ କହି ତମ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ତେଣୁ ସରକାର କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ସମାଜକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ନହେଲେ ଲୋକ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାରିନି ବସି ବସି ତା ଭୂମିକା ପାଳନ କରିବେ ନବୀନ ତା ଭୂମିକା ପାଳନ ସେ ନିଜେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଶେଷ କଥାଟା କହିଲି ଯେ ଆଗକୁ 27 ନିର୍ବାଚନ ତ ଗୋଟେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ମୁଁ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛି ମୁଁ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ମହାସଚିବ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ମୁଁ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥାଏ ଆଜି ନୁହଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟରରେ ପୁରା ମୋର 75ରୁ 50 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷରେ ଅଛି ମେୟର ରେସ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ ନା ପାର୍ଟି ସେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ ଆସିଲି 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ହଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ନବୀନ ହବ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଥିଲି ମୋତେ କାହିଁକି ଆଣିଲି ଆସ ଫଟୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କହିଲି ଲୋକ ମୁଁ ଆସିଲି ଜଣେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟସଭା ଏତେ ଆପେକ୍ସ ବଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ ସେ ଆସିବ ସବୁଠୁ ତଳ ଜାଗାକୁ ଆସିବ ମୁଁ ଆସିଲି ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ମୋ ହେଡ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆକୋମୋଡେଟ୍ କଲି ତଥାପି କେବେ ଗର୍ବ କଲେନି ମୁଁ କୋଉଦିନ ମେୟର ହେଇଛି ଆଜି ମେୟର ସରିଗଲାଣି ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ଏମ୍ପି କୋଉଦିନ 2 ବର୍ଷ 2 ମାସ ଥିଲି ବୁଝିପାରିନି ବିନା ଏମଏଲଏରେ ମନ୍ତ୍ରୀ 6 ବର୍ଷ 2ଟା ଟର୍ମ ବୁଝିପାରିନି ମୋ କାମ ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲିଯାଇଛି 14 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟପୋଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କାମ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପସନ୍ଦ ଦିଆଗଲା 2ଟା ଟର୍ମ ଏକ୍ଜାମ୍ ତିଆରି କଲି କୋଟିଏ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ ବୁଝିଲେ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମେଜ୍ ପାଇଲା ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ସେ କାମ କଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି କୋଉଦିନ ମୋତେ ସରକାର କ୍ୱାର୍ଟର ଫଟର ଦେଇଛି ସବୁ ଦେଇଥାଏ ମୁଁ କୋଉଠି ରହେ ନା ମୋ କାମ ତ ସବୁବେଳେ ପବ୍ଲିକରେ ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି ଆଜି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଲି ଗଲି ମୁଁ ଖୁସିର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହଉ ମୁଁ ସବୁ ଦଳକୁ ସମ୍ମାନ କରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରେ ଆଗକୁ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନବୀନ ବାବୁ ଆମ ସରକାର ନିଜ ସରକାର ଥିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ଲୋକ ନାଲିବତୀ ଗାଡ଼ି ଥାଇକି ପୋଲିସ କଭରେଜରେ ଥାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ଲଢ଼ୁଛି ମୁଁ ସାର୍ କହେ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷର ଜାଗା ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଛି ମୁଁ 8 ମାସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁ ସଂଘର୍ଷ ଜାଗା ଜେଲ୍ ପଳାନ୍ତି ପୁରା ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ ସରକାର ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ଏଇ ସରକାର ସମୟରେ ଆମକୁ ସେ ସଂଘର୍ଷ ଆସିନି ଆସିବ ମୁଁ କହେ ଦାବି ହାସଲ କରି ନିଏ ତେଣୁକରି ସରକାରଟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏଇ ସରକାରଟା ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସେଥିରେ ଯଦି ନ ହେବ ତାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯଦି ନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୁରା କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହୁଥିଲା ବୁଝୁଥିଲା ଆଜି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେ ଭୂମିକା ନେଉନି କାହିଁକି ନା ତାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣୁନା
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଛୁ, ପୋଲିସ ତା ଭୂମିକା ପାଳନ କରିପାରୁନି, ଆସିଛୁ ଆମେ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଲିବର୍ଟି ଦିଅ। ନବୀନଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମେ ଦିନେ ଥାନାକୁ ଯାଇନୁ, ନବୀନ ତା ସପକ୍ଷରେ ନଥାନ୍ତେ। କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଥାନା ଫାନାକୁ ଯିବନି, ଗିଭ୍ ଦେମ୍ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ। ଅତି ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିବ, ଆମେ କହିବୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦେଖ ଜେନୁଇନ କେସଟା ବେକାର ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଦେଖ ଏତିକି କହିପାରେ, ଏତିକି କହିଛି, ଆଉ ଅଧିକା ନାହିଁ। ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ନବୀନ ଆକାଉଣ୍ଟବିଲିଟି କରିବେ। ଆଜି ଏଫଆଇଆର ହବ, ତା କପି ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ, ଚିଫ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବ 5T ଜରିଆରେ। କମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନିଆହେଇଥିଲା ରୂପରେଖରେ। ସବୁ ନୂଆ ସରକାର ତାକୁ ସବୁ ବିଚାର ନେବୁ, ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ଯାହା ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କାଲି କ'ଣ ହେବି କ'ଣ ନ ହେବି, ମୁଁ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆଜି ଦିନରେ ପାର୍ଟିର ଟ୍ରେଜରର ଅଛି, ଏଠି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଅଛି, ପାର୍ଟିର ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ପାର୍ଟିର ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛି, ତାପରେ ମେୟର ଅଛି। ମେୟର ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମ। ଆମେ କାଲି କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କାଲି ପଖାଳ ଦିବସ ଆମେ କରୁଛୁ। ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଲୋକ, ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଓକିଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାଲି ପଖାଳ ଦିବସରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଲୋକ କଲଚର ଉଦ୍ୟମ କରୁ। ଆମ ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବୁକ୍ ଫେୟାର। କେବେ ଆମେ କରୁନା। କଟକରେ ବୁକ୍ ଫେୟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆମେ କଟକରେ କରୁନା। ଛୋଟ ମୋଟେ ହୁଏ, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇନି। କାଲି ଆମେ ବୁକ୍ ଫେୟାର 10 ଦିନ ଧରି କରୁଛୁ। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି। ଯେତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କଟକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ, ଡେଲି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ପିଲା କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, ଗଳ୍ପ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ନୂଆ ନୂଆ ମେସେଜ ଦେଉଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସୋସିଆଲ ସେଟଅପ୍ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉ, ପିଲାମାନେ ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସରକାର ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦରକାର। ସୋସାଇଟି କି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସୋସାଇଟି ଆଡଭାନ୍ସ କରିପାରୁନି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରିଭେଞ୍ଜ କୋର୍ଟ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ହତ୍ୟା, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଭାଉଲେନ୍ସ, ପେସେନ୍ସ କାହାର ନାହିଁ। ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ଆସୁଛି, ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପାଖରେ ରହୁନି। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରେକ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ପକେଇବା, ଶାସନ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ କରେକ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିର୍ଭର କରେ। ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁଡେ ଆଜ୍ ଅନ୍ ଡେ। ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁନା, ଖାଲି ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ବିଚାର କରିଥାଉ। এইটা হচ্ছে ଆମେ ପାର୍ଟି କାଲି ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ପାର୍ଟି ତ ଠିକ୍ କରିବ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବ, ଆଲୋଚନା କରିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ନେବ। ଆମେ ଚାହିଁବା କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ଅପୋଜିଟରେ ଯଦି ପ୍ରଭାତୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସୁଧା ନାହିଁ, ଲଢ଼େଇ ହବ। ଲଢ଼େଇ ହବ। ଲୋକ ଯଦି ସେୟା କରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଲଢ଼େଇ ସଂଘର୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି ନା, କେତେ ସଂଘର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆସିନି। ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପାର୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ, କେତେ କେତେ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଦିନରେ କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ଅଛି। ନବୀନ ବାବୁ ସଂଗଠନକୁ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟିଭ ବଡି ଅଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର କମିଟି ଅଛି, ସଂଗଠନ ବିରାଟ ବିଶାଳ ସଂଗଠନ ଅଛି। ତାର ଡେମୋକ୍ରାଟିକାଲି ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି, ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ଆଗକୁ ଯାଉଛି।